Dear students, how are you? Hope you are all well by the grace of Allah. I am Sharmin Akhtar, KDRK Secondary School. Friends, today we will learn a new topics. We will read lesson 10. Lesson 10, Remedies, Modern and Traditional. Lesson 10, Remedies, Modern and Traditional. Page number 33. Dear students, now we will look some pictures. Friends, let's look some pictures. First picture is holy basil or tulsi. Second is paracetamol. Third picture is turmeric. Third is neem. Next picture is savlon. Next, aloe vera. Next, honey. And last picture is antacid. Dear students, hope all of you have known about the picture. Now, dear students, we will read the passage of this lesson. Look, dear students, section B. People around the world are slowly changing their attitude towards medicine. পৃথিবীব্যাপী লোকজন দিন দিন ওষুধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। More and more they are turning to natural cures. বিশেষ করে তারা প্রাকৃতিক ওষুধের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ন্যাচারাল কিওরস আর মেড অফ ন্যাচারাল থিংস। প্রাকৃতিক ওষুধসমূহ প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি। মোস্ট অফেন হার্বস অ্যান্ড প্লান্টস। বেশিরভাগই লতাপাতা এবং উদ্ভিদ। হিস্টোরি সেজ দ্যাট ন্যাচারাল অর হার্বাল রেমেডিস আর নাথিং নিউ। ইতিহাস বলে যে প্রাকৃতিক অথবা ভেষজ প্রতিকার নতুন কিছু নয়। পিপল ইউজড দেম অল অ্যালং ইন ডিফারেন্ট এজেস। বিভিন্ন বয়সের লোকেরা এগুলো ব্যবহার করত। হার্বাল মেডিসিনস ওয়ার ইউজড ইন অ্যানসিয়েন্ট সিভিলাইজেশনস like India, China, Greece, Egypt and Rome. প্রাকৃতিক ওষুধসমূহ প্রাচীন সভ্যতাসমূহ যেমন ভারত, চীন, গ্রিস, মিশর এবং রোমে ব্যবহার হতো। Some ancient treatment system
are still in practice today. কিছু প্রাচীন চিকিৎসা ধরন এখনো পর্যন্ত প্রচলন হয়ে আসছে। They have come down through generation. তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে চলে আসছে। For a minor burn injury, the doctor may prescribe you a tube of ointment. সামান্য ক্ষতের জন্যে একজন ডাক্তার তোমাকে বড় জোর এক টিউব মলম ব্যবস্থাপত্র করে দিতে পারেন। বাট ফর দি সেম, কিন্তু একই কারণে এ রুরাল গ্র্যান্ডমা মে পুট সাম অ্যালোভেরা অর ইউজ কোল্ড ওয়াটার। কিন্তু একই কারণে একজন গ্রাম্য দাদি বা নানি তোমাকে কিছু ঘৃতকুমারী অথবা ঠান্ডা পানি দিতে পারেন। ইফ চিলড্রেন হ্যাভ কোল্ড ইন আওয়ার কান্ট্রি, যদি আমাদের দেশের শিশুরা ঠান্ডায় ভোগেন, গ্র্যান্ডমাস গিভ দেম হানি অ্যান্ড তুলসী লিভ টু ইট। দাদি নানিরা তাদেরকে মধু এবং তুলসী পাতা খেতে দেন। অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস টু, এবং এটাও কাজ করে। ইফ ইউ হ্যাভ এ মাইনর কাট অর ওন্ড, তোমার যদি ছোটোখাটো কেটে যায় অথবা ক্ষত হয়, গ্রাউন্ড আপস মে পুট সাম টার্মেরিক, মেরিগোল্ড অর অ্যালোভেরা অন ইট। বড়রা তোমাকে কিছু হলুদ, গাদা অথবা অ্যালোভেরা এর উপরে দিতে পারেন। রুরাল পিপল ইউজুয়ালি ইউজ গার্লিক, নিম অর টার্মেরিক টু কিওর স্কিন প্রবলেমস। গ্রাম্য লোকজন চামড়ার সমস্যার জন্য সাধারণত রসুন, নিম অথবা হলুদ ব্যবহার করেন। উইথ এক্সপেরিয়েন্স দে হ্যাভ সিন দ্যাট দিস রেমেডিজ ওয়ার্ক। অভিজ্ঞতার সাথে তারা দেখেন যে এগুলো কাজ করে। মোরওভার দে আর গেট টু ইজি, আর চিপ অ্যান্ড মোস্ট অফেন আর উইদাউট এনি সাইড ইফেক্টস। অধিকন্তু এটা সহজলভ্য, সস্তা এবং কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন। Dear students, I hope all of you have understood the passage. Dear students, we see some vocabularies. Now we will learn some vocabularies. Here are some vocabularies. Remedies. Noun. Remedies means protikar. Synonym: cure, prescript. Traditional. Adjective: ঐতিহ্যগত. Traditional means ঐতিহ্যগত. Synonym: consecutive, usual. Antonyms: non-traditional, modern. Attitude. Noun. Attitude means মনোভাব. Synonym: conduct, act. Different.
Different means বিভিন্ন. Different is a adjective. বিভিন্ন. Synonym various, several. Antonym like, same. Ancient is a adjective. Ancient means প্রাচীন. Synonym old, past. Old, past. Antonym up to date, contemporary, practice is a noun. Practice means অনুশীলন. Synonym exercise, habit. Antonym hypothesis. Next word, generations. Generations is a noun. Generations means প্রজন্ম. Synonym birth, origin. Next, minor. Minor is a noun. Minor means সামান্য. Synonyms fraction, faint. Antonym major. Next word is experience. Experience is a noun. Experience means অভিজ্ঞতা. Synonym knowledge, wisdom. Antonym inexperience. Next and last word is usually. Usually is a adverb. Usually means সাধারণত. Synonym generally, ordinary. Ordinarily. Antonym remarkably. Dear friends, I hope all of you have understood the vocabularies. Now, dear students, we will see some natural cures. And chemicals. Some natural cures and chemicals. Let's see. Dear friends, let's see. Friends, look, here is some natural cures. Here are some natural cures and here are some chemicals. Natural cures. Honey. Honey is a natural cures. Next, aloe vera. Aloe vera is also a natural cures. Turmeric. Turmeric is a natural cures.
হলি বেসিল অথবা বলা যায় বাংলায় বলা যায় তুলসী হলি বেসিল ইজ এ ন্যাচারাল কিওরস marigold is a natural cures neem is also a natural cures garlic is also a natural cures. Now we will see some chemicals. Look, dear students, Savlon is a chemicals. Paracetamol is also a chemicals. Antacid is a chemical. Napa is a chemical. Ointment, any kind of ointment is chemicals. So dear students, I hope all of you have understood this natural cures and chemicals. Now dear students, we will read the another passage of this lesson. Page number 36. Section E. Cough, kashi. For children's cough, grandmas give 2 teaspoons of basil leaf / tulsi juice with 1 spoon of honey. বাচ্চাদের কাশির জন্য দাদিনানিরা 2 চা চামচ তুলসী রসের সাথে 1 চা চামচ মধু দেন। ইট ওয়ার্কস এক্সিলেন্ট, এটা চমৎকার কাজ করে। সাম পিপল টেক গার্লিক জুস অ্যান্ড হানি টু, কিছু লোকজন আঙুরের রস এবং মধুও খায়। ইট ইজ অলসো গুড ফর ড্রাই কফ, এটা শুকনো কাশির জন্যও ভালো। হট মিল্ক উইথ হানি ইজ অলসো ইউজফুল ইন কফ প্রবলেমস। কাশির সমস্যার জন্য গরম দুধের সাথে মধু ও কার্যকরী। You can take ginger tea, which is also a useful home remedy for cough. তুমি আদা চাও খেতে পারো, যেটা কাশির জন্য ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে কার্যকরী। কোল্ড, ঠান্ডা বা সর্দি। লেমন জুস ইজ গুড ফর এনি কোল্ড, লেবুর রস যে কোনো ধরনের ঠান্ডা বা সর্দির জন্য কার্যকরী। বিকজ ইট কন্টেইনস ভিটামিন সি, কারণ এতে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ইনক্রিজেস বডি রেসিস্ট্যান্স, ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। লেমন জুস, হট ওয়াটার অ্যান্ড হানি টুগেদার work well in healing common cold. সাধারণ ঠান্ডার জন্য লেবুর রস, গরম পানি এবং মধু মিশানো খুবই কার্যকরী। টুথেক, দাঁত ব্যথা। ইন নর্মাল টুথেক, কিপ এ ক্লোভ ইন ইউর মাউথ, সাধারণ দাঁত ব্যথায় তোমার মুখের মধ্যে একটা লবঙ্গ রাখতে পারো। প্লেস ইট ইন বিটুইন দি ক্যাচিং টিথ অ্যান্ড সাক অন ইট, আক্রান্ত দাঁতের উপরে
এটি রাখো এবং আস্তে আস্তে চিবাও। ইউ ক্যান ইভেন অ্যাপ্লাই ক্লোভ অয়েল অন দি অ্যাফেক্টেড টুথ। আক্রান্ত দাঁতের উপরে তুমি লবঙ্গ তেলও ব্যবহার করতে পারো। গার্লিক অলসো কিওরস টুথেক। দাঁতে ব্যথার জন্য রসুনও কাজ করে। প্লেস এ ক্লোভ অফ গার্লিক অন দি অ্যাচিং টুথ। এক কোয়া রসুন আক্রান্ত দাঁতের উপরে রাখো অ্যান্ড মাঞ্চ মাইল্ডলি, এবং আস্তে আস্তে চিবাও। ইটস জুস উইল ওয়ার্ক অ্যাজ এ রিলিফ। এটার রস প্রতিকার হিসাবে কাজ করে। এ পিঞ্চ অফ পেপার পাউডার মিক্সড উইথ কমন সল্ট ওয়ার্কস ওয়েল অন দি অ্যাচিং টুথ। আক্রান্ত দাঁতের উপর 1 চিমটি মরিচের গুঁড়া কিছু সাধারণ লবণের সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত দাঁতের উপরে রাখো। ইটস স্পেশালি ইফেক্টিভ এগেইনস্ট দি ইনক্রিজড সেন্সিটিভনেস অফ দি টিথ। এটা বিশেষত দাঁতের সংবেদনশীলতার জন্য কাজ করে। হেডেক, মাথা ব্যথা। ইটিং অ্যাপেলস গিভস গুড রেজাল্ট ইন হেডেকস। মাথা ব্যথার জন্য আপেল খাওয়া ভালো ফল দেয়। হোয়াইল ইটিং অ্যাড এ লিটিল সল্ট টু ইট। খাওয়ার সময় এটাতে সামান্য লবণ মিশিয়ে নিতে হয়। হোয়েন হেডেক ইজ ইউজড বাই কোল্ড উইন্ডস। যখন ঠান্ডা বাতাসের জন্য মাথা ব্যথা হয়, সিনামন ওয়ার্কস দি বেস্ট। দারুচিনি খুব ভালো কাজ করে। মেক এ পেস্ট অফ সিনামন বাই মিক্সিং ইন ওয়াটার। পানির সাথে দারুচিনির গুঁড়া মিশিয়ে অ্যাপ্লাই ইট অন ইয়োর ফরহেড। তোমার কপালে সেটা প্রয়োগ করো। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোপ all of you have understood the passage. We know the common disease of human and its solve. Dear students, now I will give you some homework. I will give you some homework. Please open your khata and hold your pen and write down the homeworks. Please write down the homeworks. Page number 34, page number 34, B2. Page number 34, B2. B2. Number 1. What are natural cures made of? What are natural cures made of? Number 2. What are, look dear students, what are natural cures made of? প্রাকৃতিক
ওষুধসমূহ কি দিয়ে তৈরি? প্রাকৃতিক ওষুধসমূহ কি দিয়ে তৈরি? Dear students, next number 2, are herbal cures modern invention? Are herbal cures modern inventions? Explain your reasons. Explain your reasons. Look, dear students, are herbal cures modern inventions? ভেষজ ওষুধসমূহ কি আধুনিক আবিষ্কার? ভেষজ ওষুধসমূহ কি আধুনিক আবিষ্কার? Explain your reasons. তোমার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। তোমার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। এখানে যদি ভেষজ ওষুধগুলো আধুনিক আবিষ্কার হয় তাহলে তোমার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। আবার যদি আধুনিক না হয়, অ্যানসিয়েন্ট হয়, মানে প্রাচীন হয়, তাহলে তখনও তোমার তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে। নাম্বার 3, which civilizations are known for herbal treatments? Which civilizations are known for herbal treatments? ভেষজ চিকিৎসার জন্য কোন সভ্যতাগুলো পরিচিত? ভেষজ চিকিৎসার জন্য কোন সভ্যতাগুলো পরিচিত? নেক্সট, নাম্বার 4, what are natural remedies? Are used for cold. Can you add any more natural treatment for cold? For cold. Look, dear students, what are natural remedies are used for cold? কোন প্রাকৃতিক ওষুধগুলো ঠান্ডার জন্য ব্যবহৃত হয়? কোন প্রাকৃতিক ওষুধগুলো ঠান্ডার জন্য ব্যবহৃত হয়? Can you add any more natural treatment for cold? ঠান্ডার জন্য তুমি কি আর কোনো প্রাকৃতিক ওষুধ
এর সাথে সংযুক্ত করতে পারো? নাম্বার 5, what herbal cures are used for skin problem? Look, what herbal cures are used for skin problems? ত্বকের সমস্যার জন্য কোন প্রাকৃতিক ওষুধসমূহ ব্যবহার করা হতো? ত্বকের সমস্যার জন্য কোন প্রাকৃতিক ওষুধসমূহ ব্যবহার করা হতো? Dear students, hope you will done this homework attentively and read book attentively. No more today. Dear students, stay home, stay safe. Thank you all. Allah Hafiz.